우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 대저 나의 소망이 저로 쫓아 나는도다. 오직 저만 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 산성이시니 내가 요동치 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 우리의 위로요 소망이요 피난처가 되신 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘도 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 이 세상 험하고 나 비록 약하나 눌기로 힘쓰면 근거는 없겠네. 주의 은혜로 대속하여서 비와 같이 붉은 죄는 거치겠네. 주님의 권능은 한없이 크오니 돌 같은 내 마음 건너겨 줍소서. 주의 은혜로 대속하여서 비와 같이 붉은 죄는 거치겠네. 내 마음이 약하여
평안했네. 주의 은혜로 대속하여서 비와 같이 맑은 눈 거치겠네. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주신 감사. 지난주이네 감사, 너네 곁에 계시네. 영이로운 몸절에 감사, 너는 감사. 사라진 눈물도 감사. 나의 영혼 영원해 응답하신 기도 감사. 거절하신 것 감사. 헤쳐나온 풍랑 감사. 모든 것 채우시네. 아픔과 기쁨도 감사. 멸망 중 위로 감사. 증량 못하는 애 감사. 되신 사랑 감사해. 길가에 장미꽃 감사. 장미꽃 신호 감사. 따스한 가족 희망 주신 것 감사. 기쁨과 슬픔도 감사. 하늘 평안을 감사. 내일의 희망을 감사. 영원토록 감사해. 아멘. 교독문 60번 함께 교독하겠습니다. 우리의 전한 것을 누가 믿었느뇨? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 숫 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 아멘. Our Father God, your name is holy, revered and valued in our hearts. You have set our hearts to value your words and love you, to follow you. Lord, give us the humble hearts and give us the strength to follow your guidance and walk your will throughout our daily lives. Let your divine will be done in our lives. We ask that our body, soul, and spirit will yield to glorify your name here in this worship and to please you.
Thank you for giving us the opportunity to worship you as our Lord. We praise and we thank you for the love that you have given us. Thank you for the love for you have implanted in our hearts so that we may faithfully follow the steps of our Lord Jesus Christ. We thank you for your special privilege and mercy on us all that we accept you in our heart as our Lord and Savior. Let every morning bring us your words and your unfailing love in our hearts. We are here to worship you because of who you are, true, perfect in love. We pray that our souls prostrate to glorify and to call you in this worship. Let our hearts be moved by the Spirit to worship you and to please you. Guide our hearts to be glad, pleasing to you, for our church is here to fulfill your purpose and your glory. We ask that you keep us in our hearts and abiding in your words and eagerness to keep on bearing your fruits, to be kept to do your work. For we cannot do anything without you, for you are our vine and we are the branches that feed on you so that we can continually bear fruits. When we hear our minister speak your message, breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled in delight of your words. We ask that our ministers be filled with your wisdom and guidance and strength to deliver your message to change us to your will. We ask that your power, wisdom to make us understand your words in our heart. Let your words search deep in our hearts to heal us and to change us. Give us the heart and spirit to be thankful and glorify you even in our troubled times, so that we may stand firm in your faith. We ask for courage and strength to live as Jesus did. We believe every situation and incident in our lives is for your purpose and to glorify you. We can only stand firm in faith with your guidance, love, and mercy. In these tumultuous times in the world, we thank you for giving us peace. We only have you to stand firm and go through these troubled times. Let our church reach out to share your love with others, even those who are not yours, so that your name will be glorified. We ask you to soften our hearts so that we can love people in our church, friends, even our enemies. Give us the heart to be unified as one in your name and your will and your purpose. For we are all one members of your body, an equal partner, no less and no more. We are created for your glory, for we ask you to change our actions so that we can glorify you. Let our faith stand in your wisdom and in your power, for the Spirit, God, that you gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. We ask that every sick and oppressed person in this room to be healed, freed, and delivered by your power, and that you will give us each moment all that we need. We pray for blessings from you to keep our family, their children, and their children in your hands. We pray that worship will yield to the Holy Spirit and glorify you, and that your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. 변호사님 감사합니다. 지난 금요일, 토요일 이틀간 우리 모자그교회 선교 목사님이셨던 우리 송태길 목사님 장례 예배가 은혜 중에 잘 마쳤습니다. 우리 기도해 주시고 위로해 주시고 봉사해 주시고 섬겨 주신 여러 교우들에게 참 감사를 드립니다. 큰아드님 솔로몬, 그리고 따님 샤론, 그리고 막내 잔, 자녀들 가정에 하나님께서 위로하시고 우리 모든 교우들 참 하나님께서 위로하시고 하나님 나라의 소망을 주시기를 원합니다.
오늘 우리는 모자이크 교회 창립 10주년을 또 맞이하고 있습니다. 교회가 창립되는 첫 해에 우리 송태석 한혜정 선교사님 싱가포르로 파송할 수 있는 정말 큰 은혜를 저희가 입었고, 누군가를 위해서 기도할 수 있는 기회가 주어진다는 것은 참 우리에게 주신 복이라는 생각이 그동안 많이 들었습니다. 생각하며 때로는 염려도 되며 기도하며 함께 사역의 열매의 기쁨을 누리기도 하는 이 영광은 참 기도하는 사람이 누리는 것이라는 생각이 듭니다. 지난 10년간 우리 송 선교사님 대회 지켜주시고 아름다운 사역의 열매들을 맺게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. 또 1년 전에는 우리 이 필립 선교사님 조지 아르메니아로 사역을 가실 수 있도록 또 저희가 협력했고 또 파송을 할 수 있는 기회를 주셔서 또 감사합니다. 생각하며 또 기도하며 사역의 보고를 들으며 또 많은 감사를 누릴 수 있었습니다. 그동안 한 번도 주일 예배를 저희가 거른 적이 없습니다. 지난 팬데믹 기간에도 우리 변재웅 장로님 바쁜 일터 중에서도 꼬박꼬박 시간을 내셔서 매주에 한 번씩 문화회관에 오셔서 예배 영상을 촬영하셔서 유튜브로 올리시고 온 교우들로 하여금 예배가 중단되지 않도록 도와주셨습니다. 2년여 동안. 참 그 헌신을 생각하면 얼마나 감사하고 감사한지 모릅니다. 우리 모든 교우들 여러 가지 역할로 참 주님의 교회를 세워가고 헌신하고 봉사하는 이 모든 것 하나님이 다 아시고 주께서 말씀하신 대로 상급으로 갚아주시리라 믿습니다. 오늘은 또한 종려주일이며 고난주간의 시작이 되는 주일이기도 합니다. 우리에게 베푸신 하나님의 은혜를 깊이 생각하며 은혜 받은 자로 어떻게 살아야 할지 우리 자신을 돌아보며 헌신하는 그런 기회가 되기를 원합니다. 오늘 변고사님 읽어주신 누가복음은 예수님이 운명하시기 3시간 전부터의 상황에 어떤 일이 있었는지를 우리에게 말해주고 있습니다. 3시간 전부터 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임했다고 기록하고 있습니다. 또 하나의 증거는 성소의 휘장이 찢어졌습니다. 그리고 십자가형을 집행하던 로마 백부장이 그 모든 되어진 일들을 보고 이렇게 고백했습니다. 누가복음 23장 47절입니다. 이 사람은 정녕 의인이었도다. 마태복음 27장 54절은 이렇게 기록합니다. 이 백부장의 고백입니다. 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. 그리고 구경꾼들은 자신들이 행한 일들에 대하여 후회와 두려움에 가슴을 치며 돌아갔고, 예수님을 믿고 사랑하는 사람들은 멀리서 주님이 당하시는 괴로움을 바라보며 안타까운 마음으로 하나님의 뜻을 생각했다고 여기 누가복음은 기록하고 있습니다. 이런 상황에 우리 주님께서 마지막 운명하시기 직전에 큰 소리로 외치셨습니다. 오늘 누가복음 23장 46절입니다. 아버지여, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 예수님은 이렇게 큰 소리로 기도하시고 고개를 숙이고 운명하셨습니다. 우리 주님이 십자가에서 마지막 순간에 드리신 이 기도는 우리가 들어야 될 기도이고, 하나님 아버지께 드려진 이 기도 속에 우리가 들어야 될 주의 말씀이 있습니다. 첫째로 우리 주님께서 드리신 이 마지막 기도는 우리 모든 사람의 구원을 위한 사명을 완수하시고 들으신 기도입니다. 아버지께서 내게 분부하신 인류 구원의 모든 사명 다 마쳤습니다. 이 내 영혼 이제 아버지 손에 부탁합니다. 이렇게 예수님은 십자가에서 마지막 드리신 이 기도는 사명 완수의 기도이며 우리의 구원의 완성을 선언하신 기도이기도 합니다. 예수님의 이 마지막 기도에 우리의 모든 죄에 대한 용서와
의로움과 영생에 대한 보증이 들어있습니다. 우리가 읽고 있는 누가복음은 예수님이 이렇게 마지막 기도를 드리기 직전에 성소의 휘장이 위에서 아래로 한가운데가 찢어졌다고 기록하고 있습니다. 구약의 하나님의 성전은 셋으로 구분되어 있습니다. 성전 뜰이 있고 성소가 있고 한 단계 더 들어가면 지성소가 있습니다. 지성소는 아무나 들어갈 수 없는 장소예요. 대제사장 구별된 사람만 들어가서 하나님을 대면하고 백성들을 위한 죄를 위하여 기도할 수 있는 장소예요. 그래서 성소와 지성소 사이는 휘장이 가로막혀 있었어요. 이렇게 성소의 휘장을 통과해서 하나님께 나아갈 수 있는 대제사장도 1년에 한 번 하나님의 정해주신 대속죄일에 짐승의 피를 가지고 모든 사람의 죄를 대신하는 짐승의 피를 가지고 지성소로 들어가 휘장을 통과하여 지성소로 들어가 하나님께 제단을 쌓을 수 있었습니다. 이런 일은 매년 반복이 되어야만 하는 일이었습니다. 그리고 이런 일은 휘장을 통과하여 지성소로 들어가 하나님의 대속의 은혜를 구하는 이런 일은 장차 오셔서 우리의 죄를 단번에 영원히 대속하실 하나님의 아들을 예표하는 사건이기도 했습니다. 그러니 예수님께서 우리를 위한 영원한 대속의 제물이 되어주시고 십자가에서 아버지 이제 내가 모든 일 다 마쳤습니다. 내 영혼 아버지 손에 부탁합니다. 기도드리실 이때에 지성소와 성소 사이를 가로막은 휘장은 더 이상 필요가 없게 된 거예요. 위에서 아래로 찢어지게 됐어요. 히브리서 9장 12절이 증거합니다. 여러분 같이 읽겠습니다. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다. 그래서 우리는 예수님의 이름 의지하여 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 것입니다. 예수님이 우리의 의로움의 보증이 되시고 예수님의 죽음의 권세에서 이기시고 다시 살아나신 주님께서 지금도 하나님 보좌 우편에서 우리를 위하여 기도하고 계십니다. 로마서 8장 34절 말씀입니다. 여러분 보이시면 같이 읽겠습니다. 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 간구하시는 자시니라. 히브리서 7장 25절도 증거합니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님 앞에 나아가는 자들은 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심이니라. 예수 그리스도 우리를 위한 제 대속의 제물이 되어주시고 지금도 우리를 위하여 기도하고 계시는 예수님의 계심으로 우리는 하나님 앞에 주 예수 그리스도 이름 의지하여 담대히 나아갈 수 있는 은혜를 얻고 있습니다. 예수님을 믿고 영접함으로 모든 죄 용서함 받고 영생과 하나님의 나라를 얻는 은혜를 얻게 됩니다. 그러니 우리의 구원의 주요 생명의 주가 되시는 예수님은 우리 모든 사람에게 필요하고 그 이름은 우리 모든 사람에게 증거되어야 할 거룩한 이름입니다. 언젠가 제 아내가 일터에서 동료 직원인 몽골 여성으로부터 이런 질문을 받았습니다. 예수님을 믿으세요? 그래서 제 아내가 예수님 믿는다고 대답을 하자 너무 반가워하면서 자신이 예수님을 믿게 된 경위를 이야기해 줬어요. 미국에 와서 보니까 사람들이 God bless you, God bless you 그런데 그 God이 누구신지 궁금했다고 그랬어요. 그분이 알고 싶었다고 했어요.
그런데 불과 2주 전에 친구의 인도로 몽골 사람들이 모여 예배하는 교회 가서 예배를 드리다가 목사님의 말씀을 통해 하나님이 누구신지에 대한 말씀을 듣게 되었다고 그랬어요. 천지를 창조하신 창조주 하나님이요, 전능하신 하나님이 지금도 온 천지 만물과 사람의 모든 생사 화복을 주관하고 계시는 하나님이고, 우리와 이 세상을 사랑하셔서 하나님의 아들을 이 세상에 보내주셨고, 십자가에서 우리를 위한 대속의 제물이 되게 해주셨고, 누구든지 그 아들을 믿는 사람마다 모든 죄 용서해 주시고 의롭게 하시고 영생과 하나님의 나라를 얻게 해주시는 하나님이라는 것을 듣게 된 거예요. 그래서 이 몽골 자매가 그날 예수님을 자신의 구원의 주로 믿고 영접하게 되었노라고 얘기를 했어요. 이렇게 하나님을 알게 되고 그의 아들 예수님이 구원의 주인 것을 알고 믿고 나니까 궁금증이 생기게 돼요. 다른 사람들은 알고 있을까? 창조주 하나님을 알고 그의 아들 예수님을 알고 있을까? 그래서 만나는 사람들에게 예수님을 아느냐고, 예수님을 믿고 있느냐고 묻는다고 얘기를 한 거예요. 구원의 주 예수 그리스도를 만난 이 자매의 마음에 세상 어디에서도 인생의 문제 해답을 찾을 수 없는 이런 상황에 구원의 주 예수 그리스도를 만난 그 감격에 예수님을 전해주고 싶은 뜨거운 마음이 있었던 거예요. 예수님은 우리 모든 사람에게 필요한 분이고 모든 사람에게 반드시 전해져야 될 구원의 주님이십니다. 이 세상에는 하나님을 만나기를 원하지만 그 길을 모르고, 하나님과 평화를 이루기를 원하지만 그 방법을 모르고, 죽음의 두려움과 영생의 문제로 고민하지만 그 해결의 길을 찾지 못해 방황하는 사람들이 너무도 많기 때문에 누가 그들에게 하나님께로 나아갈 수 있는 길이 있음을, 예수 그리스도가 하나님께로 나아갈 수 있는 길임을, 구원의 주님임을 누가 가르쳐 줄 수 있겠습니까? 예수 그리스도를 믿고 영접한 우리가 가르쳐 줄 수 있습니다. 그래서 하나님은 우리에게 부탁하시는 거예요. 부탁하시는 거예요. 가정의 자녀들에게, 친지들에게, 이웃에게, 그리스도를 모르는 사람들에게 구원의 주 예수 그리스도가 계심을 가르쳐 주기를 원하고 계십니다. 우리가 인생 여정에서 남길 수 있는 가장 큰 이유는 무엇이겠습니까? 사람 아닙니까? 사람. 우리 주님은 잃어버린 한 마리 양을 찾기 위해 양 99을 들에 두고 찾도록 찾다가 찾으면 즐거이 어깨에 메고 집으로 돌아와 친구들을 불러 잔치를 벌인다는 비유를 말씀해 주시면서 한 사람의 영혼이 얼마나 귀한지를 말씀해 주셨어요. 한 사람의 영혼이 돌이켜 회개하고 주 예수 그리스도를 향하여 나의 구원의 주님이라 고백하며 그 앞에 믿음으로 무릎을 꿇을 때 하나님이 얼마나 기뻐하시는지를 말씀해 주셨어요. 누가복음 15장 7절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 99을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. 우리가 살면서 누군가를 구원의 주께로 인도할 수 있다면 우리의 인생 여정에 남길 수 있는 큰 이윤이라고 믿습니다. 우리의 가족, 자녀들, 이웃, 아직 주 예수 그리스도를 모르는 사람들에게, 방황하는 그들에게 구원의 주 예수 그리스도를 증거해 주시는 우리가 되기를 원합니다. 전도는 우리가 하지만 그 사람의 심령과 영혼을 감동시키고 회개의 길로 인도하시고 믿음을 얻게 하시는 분은 하나님의 성령이십니다. 하나님은 우리의 전도를 통해 일하십니다. 일하기를 원하시고 우리를 보내시고
우리를 통해 역사하기를 원하십니다. 고린도전서 1장 21절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 전도가 미련해 보일지 몰라도, 그래가지고 사람이 어떻게 변화될 수 있을까 생각할지 몰라도 하나님이 사용하십니다. 우리를 통해 한 사람이라도 더 주 예수 그리스도 앞으로 돌아오는 역사가 우리의 사는 여정에 있고 또 있기를 원합니다. 둘째로 우리 주님 예수님이 드리신 이 마지막 기도, 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 이 기도는 우리가 본받아 드릴 기도입니다. 우리 주님 예수님은 일평생 하나님 아버지의 손에 자신을 의탁하며 사셨고, 죽으실 때도 자신의 영혼을 아버지 손에 의탁하셨습니다. 우리 주님 예수님은 마지막 순간까지 하나님 아버지의 손에 자신을 의탁하며 사셨습니다. 우리에게 모든 일에 하나님 아버지 손에 부탁드리고 의탁하는 믿음이 필요합니다. 더욱이 우리가 어려운 일을 당할 때 그 모든 일을 하나님 아버지의 긍휼과 자비의 손에 의탁하는 믿음이 필요합니다. 하나님 아버지, 저는 지금 어찌해야 될 줄 모르겠습니다. 제 힘으로 안 되고 제 노력으로 안 됩니다. 그러나 하나님께서 나의 갈 길을 아시는 줄 믿습니다. 하나님의 긍휼과 자비의 손에 저의 삶을 가는 길을 의탁합니다. 우리 주님 예수님이 마침 어린아이가 아버지의 품에 안겨 자신을 의탁하신 것처럼 우리는 모든 일에 하나님 아버지의 이름을 부르며 우리의 삶을, 우리의 연약함을, 우리의 곤고한 일들을 의탁드릴 수 있습니다. 우리의 기도는 허공을 치는 기도가 아니기 때문에요. 우리의 기도는 하나님께 드리는 기도이고, 우리의 기도를 들으시는 하나님은 우리를 택하시고 부르셔서 자녀 삼아주신 우리의 영존하신 아버지시기 때문에 자녀로서 하나님 아버지께 기도를 드리는 것입니다. 성경이 말합니다. 로마서 8장 14절에서 16절까지 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니. 우리가 창조주요 전능하신 하나님이 우리의 아버지이시고 우리가 그 하나님 아버지의 돌봄을 받는 존귀한 자녀인 것을 기억한다면 무슨 일을 당하든지 우리는 낙심의 자리에 앉지 않고 용기와 소망을 가질 수 있습니다. 결국에 합력하여 하나님의 선하신 뜻을 우리에게 이루어 주실 것이기 때문입니다. 어려움 당할 때 특히 어둠의 권세, 교활한 마귀, 거짓말쟁이는 우리의 심령이 틈타 우리를 약하게 하고 낙심에 빠뜨리고 두려움을 가져다 주지만 우리는 담대하게 말할 수 있어야 돼요. 그래봐야 소용이 없다. 날 돌보시는 하나님 아버지께서 나와 함께 계시고 나를 지키고 계시니 그래봐야 소용이 없다. 담대하게 말할 수 있어요. 로마서 8장 37절 39절 말씀 같이 읽겠습니다.
그러나 우리가 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 절대로 하나님의 돌보심에서 우리를 빼앗지 못해. 여기 성경이 말하는 대로 결국에 우리가 이기고 승리하되 넉넉히 이기게 될 것이라는 거룩한 자신감이 우리에게 필요합니다. 우리가 낙심에 빠지고 약함 속에 있다면 그만큼 우리를 돌보시는 하나님을 인정하지 못하는 것이기 때문이에요. 날마다 우리의 입술로 하나님을 인정하고 하나님 그래도 감사합니다. 주께서 일하시니 감사합니다. 주의 인도하심이 내 앞에 있으니 감사합니다. 하나님의 일하심을 인정하고 높여드리는 우리가 되기를 원합니다. 그래야 하고 그런 우리의 고백을 통해 하나님의 영광을 받으시기 때문에 우리가 하나님을 신뢰하지 못하면 필경 우리의 마음에는 염려가 우리의 심령을 주장하고 두려움과 절망감이 우리의 심령을 주장하기 마련입니다. 주님의 제자들이 그랬어요. 항해 중에 큰 풍랑을 만났을 때 그들은 두려워 떨었어요. 큰 파도로 인해 배에 물이 가득 차게 되었고 죽음의 공포가 밀려왔을 때 이제 어떡하지? 어떡하지? 종일 주의 말씀을 증거하다 피곤하여 함께 배에 타셨지만 누워 주무시고 계시는 예수님을 흔들어 깨우며 우리가 죽게 됐습니다. 우리가 죽게 됐습니다. 천지 만물을 주관하신 하나님의 아들에게 우리가 죽게 되었다고 두려움에 떨며 호소합니다. 그때 우리 주님께서 일어나셔서 바람을 꾸짖고 바다를 향하여 말씀하셨습니다. 잠잠하라, 고요하라. 그 말씀 한마디에 그 즉시 풍랑이 멈추고 파도가 잔잔하게 되었습니다. 우리 주님께서 마가복음 4장 40절에 제자들에게 말씀하셨어요. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 제자들에게 이렇게 말씀하신 주님이 지금 우리를 보시면 뭐라고 말씀하실지, 주님이 우리를 보시고 뭐라고 말씀하실 것 같습니까? 내 믿음이 어디 있느냐? 어떻게 그렇게 두려워하느냐? 왜 이렇게 절망하고 낙심하느냐? 아무것도 손에 잡히지 않고 어디로 가야 할지 길이 보이지 않을 때야말로 진정으로 우리의 믿음을 고백할 수 있는 때입니다. 하나님을 깊이 만날 수 있는 때입니다. 하나님이 여전히 일하고 계시기 때문에. 언젠가 저는 늘 염려 속에 사는 어느 청년에게 이런 말을 해주었습니다. 불안과 두려움이 살아온 맹수처럼 우리를 위협할 때 우리가 힘없이 짓눌리고 괴로워하고 두려움에 떠는 것은 우리가 맞서 싸우려 하지 않고 싸울 용기와 힘이 준비되지 않았기 때문이다. 그러나 맞서 싸워라. 담대하게 맞서라. 그러면 우리의 마음에 어둠이 자리를 잡지 못하고 힘을 잃고 물러가게 될 것이다. 이런 용기와 힘을 얻을 수 있는 길이 우리에게 있다. 그것은 내 마음의 연약함을 다 하나님께 하려고, 하나님께 우리의 삶을 부탁드리면 세상이 주지 못하는 평안과 담대함과 용기를 얻을 수 있다고 이야기해 줬어요. 하나님은 우리의 영존하신 아버지시고 그 아들을 내어주시기까지 우리를 사랑하시고 자녀 삼아주신 분이니 악한 자가 건드리지 못하도록 지켜주시고 붙드시며 힘주시고 결국에
의의 길, 선한 길 인도하실 하나님이니 그 하나님께 모든 것 아뢰고 의탁하라고 얘기를 해줬어요. 성경의 다윗이 그랬습니다. 사망의 음침한 골짜기와 같은 삶의 여정에서도 하나님을 그는 바라보고 의지했습니다. 우리가 너무도 잘 아는 성경입니다. 시편 23편 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 하나님께서 나와 함께 계심을 믿고 의지하는 우리가 되기를 원합니다. 하나님은 선지자 이사야를 통해서 또 이렇게 말씀하셨어요. 이사야 41장 10절 말씀입니다. 두려워 말라, 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이에요. 변치 않으신 하나님. 그때 이렇게 말씀하신 하나님께서 지금도 우리에게 동일한 말씀을 하고 계세요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하고 있지 않니? 우리에게는 이처럼 우리에게 말씀하신 하나님의 말씀, 약속의 말씀을 붙들고 하나님께 우리의 모든 염려와 약함과 두려움을 다 아뢰고 하나님 의탁합니다. 부탁합니다. 저를 보호해 주세요. 말씀드릴 수 있는 믿음이 우리에게 필요합니다. 온 천지가 변할지라도 하나님의 말씀은 변치 않고 하나님은 여전히 일하고 계시는 신실하신 우리의 아버지 하나님이시기 때문이에요. 우리가 이처럼 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 살기 위해서는 때로는 우리 혼자만의 힘으로 어려울 때가 있습니다. 그래서 믿음의 격려자, 믿음의 친구들이 필요합니다. 성령 충만하여 하나님을 의지하고 하나님의 말씀을 부르짖으며 살다가도 때로는 작은 일 한 사건에 우리가 낙심과 절망과 두려움에 빠질 수 있는 연약한 우리이기 때문이에요. 성경의 믿음의 용장 엘리야가 그랬어요. 우리가 너무도 잘 아는 엘리야. 갈멜산 꼭대기에서 하나님께 부르짖어 마른 하늘에 불이 내리게 하고 끈질기게 부르짖어 3년 반 동안 비가 내리지 않아 가뭄 속에 고통당하던 땅에 비가 내리게 했던 능력의 선지자. 그런데 북이스라엘의 왕 아합의 아내 이세벨의 말 한마디, 내가 너를 반드시 죽이겠다는 말 한마디에 낙심과 절망과 두려움에 빠져 하루길을 도망쳐서 광야로 달아났던 엘리야. 로뎀나무 아래 앉아서 하나님 이만하면 됐습니다. 차라리 죽게 해주세요. 절망과 우울함에 빠졌던 엘리야. 우리의 모습이에요. 우리의 모습. 그래서 우리에게는 믿음의 격려자, 영적 지도자, 영적 안내자, 믿음의 동료, 친구가 필요합니다. 가정에서, 공동체 안에서, 이웃관계에서. 어느 가정의 20대 청년이 농구를 하다가 무릎 인대가 끊어졌습니다. 수술 날짜를 잡아놓고 지팡이를 짚고 쩔뚝거리며 다니며 마음의 낙심과 두려움이 이만저만 컸던 게 아니에요. 그 청년이 좋아하는 것이 운동인데 앞으로 운동을 하지 못하면 어떡하나, 또 평생 불구자로 살게 되면 어떡하나, 불안과 두려움이 너무도 컸습니다. 왜 자기가 그렇게 심하게 운동을 했는지 자책감과 후회가 들기도 했습니다. 믿음이 좋은 청년이에요. 뜨겁게 찬송하며 살았던 청년. 그런데 그렇게 불안과 두려움에
빠지게 됐던 거예요. 그렇게 그 청년이 낙심과 두려움 중에 수술을 받는 날 수술실 앞에서 그 청년의 아빠가 이렇게 말해 주었어요. 내 아들아, 너는 하나님께 무척 사랑을 받는 아들이다. 내가 수술실에 혼자 가는 것이 아니라 너를 사랑하신 하나님이 너와 함께 계시고 너를 지켜주시고 돌보아 주실 것이다. 두려워 말거라. 이 아빠가 밖에서 너를 위해 기도하고 있을 거야. 그 청년은 아빠의 그 말을 듣고 수술실에 들어가며 이런 생각이 들었습니다. 그렇지. 날 사랑하신 하나님이 나와 함께 하고 계시는데 내가 왜 이렇게 두려워하고 떨고 있지? 그리고 그 청년은 이렇게 기도했습니다. 하나님 아버지, 저희 아빠의 말씀처럼 하나님이 나를 도와주실 줄 믿습니다. 나의 약함과 저의 삶을 아버지 하나님의 손에 부탁합니다. 그날 그 청년은 무사히 수술을 마쳤고 좋아하는 운동을 지금도 하고 있습니다. 그 청년에게 하나님의 사랑의 돌보심을 일깨워 주었던 아버지가 있었던 것처럼 우리에게도 서로의 믿음을 격려하고 붙잡아주고 하나님을 바라볼 수 있도록 도와주는 믿음의 친구가 필요합니다. 믿음의 부모님이 필요하고 믿음의 이웃이 필요합니다. 우리에게 이런 믿음의 친구가 있습니까? 우리가 다른 사람에게 이런 믿음의 친구가 되고 있습니까? 우리의 약함을 아신 하나님은 우리에게 이처럼 믿음의 동료, 믿음의 친구, 함께 믿음의 길 갈 수 있는 사람들을 붙여주시고 함께 하나님을 바라보며 의지하며 주님과 동행하는 은혜를 얻기를 원하고 계십니다. 염려가 아니라 신뢰심으로, 낙심과 두려움이 아니라 하나님께 모든 것 의탁하는 믿음을 갖고 살기를 원하고 계십니다. 빌립보서 4장 6절 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 너희 마음과 생각을 지키시리라. 우리의 삶과 가는 길을 인도하고 지켜주시리라. 베드로전서 5장 7절도 말씀합니다. 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이니라. 권고하신다는 것은 하나님께서 우리를 돌보아 주시는 것을 말씀합니다. 미국의 마틴 목사님 가정의 이야기입니다. 어느 날 마틴 목사님이 주일 저녁 예배 설교를 부탁을 받았습니다. 그러나 그때 당시 아내가 아파 있어서 아내를 돌보아야 되는 그런 상황이었습니다. 아내를 혼자 두고 설교하러 가기가 너무도 불안했습니다. 그래서 전화를 걸어 갈 상황이 못 됩니다 라고 이야기하려고 할 때 어린 아들이 아빠에게 말했습니다. 아빠, 오늘 밤 교회에서 아빠를 부르셔서 하나님 말씀 증거하기를 원하는 것이 하나님의 뜻이라면 엄마를 하나님이 또한 지키고 돌보아 주실 것이라고 저는 믿어요. 아들의 그 말에 마틴 목사님이 용기를 얻어 그날 저녁 설교를 하러 갔고, 또한 아들의 그 말에 이 사모님이 얼마나 큰 위로와 소망을 얻었는지, 하나님이 지키고 돌보아 주실 것이란 말에 단번에 신앙의 시 한 편을 썼습니다. 마틴 목사님이 설교를 마치고 돌아와서 아내가 쓴 그 시를 보고 너무도 감격하여 그 즉시 곡을 붙여서 찬송가를 만들었어요. 온 가족이 함께 사모님이 가사를 짓고 아빠가 곡을 만든 그 찬송가를 부르며 하나님의 은혜를 누리게 됐어요. 우리가 너무도 잘 아는 찬송가입니다. 너 근심 걱정하지 말아라.
녹은 심 걱정 말아라. 주 너를 지키리. 주 날개 밑에 거하라. 주 너를 지키리. 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리. 하나님 아버지께서 우리를 늘 지켜 보호해 주십니다. 그리고 우리 주님 예수님이 십자가에 들으신 이 마지막 기도는 우리가 인생 여정 다 마칠 때 우리도 또한 드릴 수 있는 기도이기도 합니다. 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다. 우리 주님이 드리신 이 기도는 앞서간 많은 성도들이 이 세상을 떠날 때 드린 기도입니다. 순교자 폴리갑, 성 어거스틴, 세인트 버나드, 마틴 루터가 이 기도를 드렸습니다. 그리고 우리가 잘 아는 초대교회 스데반 집사님도 순교할 때 이 기도를 드렸어요. 사도행전 7장 59절 60절까지입니다. 같이 읽겠습니다. 저희가 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 가로되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. 이 말을 하고 자니라. 스데반 집사님이 자기에게 돌을 던지며 죽이는 사람들의 죄를 하나님께 용서해 달라고 구할 수 있었던 것은 자신의 영혼은 하나님께로 가고 있고 하나님께서 자기를 영접해 주실 것을 믿고 있고 영생과 하나님의 나라가 예배되는 것을 너무도 확실히 믿기 때문에 담대하게 악을 행하는 사람들을 죄를 용서해 달라고 기도할 수 있었던 거예요. 우리 주 예수 그리스도 안에서 우리는 모든 죄 용서함 받아 의로운 하나님의 자녀가 되었고 영생과 하나님의 나라가 약속되어 있습니다. 그러므로 우리는 인생 여정 마칠 때 우리의 영혼을 하나님께 부탁드릴 수 있습니다. 믿음으로. 성경이 말합니다. 로마서 8장 30절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 영화로운 것은 이 땅에서 이루어지는 일이 아니라 하나님 나라에서 이루어질 수 있는 은혜인데 영화롭게 하셨다고 우리에게 증거하고 있어요. 너무도 확실한 일이기 때문에 이런 확실한 영생의 소망을 가지고 살다가 마지막 하나님이 부르실 때 우리는 하나님께 우리의 영혼을 의탁할 수 있습니다. 하나님 아버지, 아무 공로 없지만 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿게 되었고 예수님의 이름으로 아버지께로 갑니다. 내 영혼을 받아 주옵소서. 우리의 기도를 들으신 하나님이 우리를 받으시고 영광의 영원한 아버지의 나라로 하나님의 나라로 인도해 주실 것입니다. 하나님, 나의 연약함, 내 삶을 의탁합니다. 이런 담대한 믿음을 가지고 사는 우리가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 이 땅에 사는 날 동안 결코 우리가 홀로 인생 여정 가지 않고 우리를 지키고 돌보시며 동행하시는 아버지 하나님과 함께 가고 있음을 인하여 감사를 드립니다.
우리 주님 일평생 하나님께 의탁하며 사셨던 것처럼 우리 또한 우리의 연약함, 문제, 슬픔, 공고함, 우리의 삶의 문제를 하나님께 부탁드리며 의지하고 신뢰하며 하나님을 바라보며 소망을 갖고 사는 우리가 되게 하여 주옵소서. 서로를 격려하고 세워주며 참으로 함께 주의 영광을 위해 사는 우리가 되게 하여 주옵소서. 이 시간 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하옵시고 서로의 믿음을 격려하며 서로를 돌보며 하나님의 선하신 뜻 이루는 가정 다 되게 하여 주옵소서. 우리의 사랑하는 자녀들 이런 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 은혜 내려주시사 주 예수 그리스도를 온전히 믿는 믿음과 하나님을 신뢰하며 의탁하며 사는 우리의 자녀들 다 되게 하여 주옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신 연약한 교우들이 있습니다. 치유의 광선을 지금 비춰 주옵시고 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주시옵소서. 사랑하는 송태길 목사님 먼저 보내드리는 우리 자녀들, 유가족들, 우리 사랑하는 모자크 교회 교우들 이 시간도 기억해 주시며 위로하시고 하나님 나라의 소망을 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜에 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳에 전쟁이 속히 끝나고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 설교 중에 말씀드린 것처럼 오늘 모자크 교회 창립 10주년이 되는 날입니다. 우리 이필립 목사님께 축도를 좀 부탁드립니다. 오늘이 종료주일이고 이제 이번 한 주간 저희가 고난주간을 보내게 됩니다. 그리고 이번 금요일은 성금요일이 됩니다. 작년에는 제가 별도로 성금요일 날 가정에서 가정 예배를 드릴 수 있는 양식을 좀 준비해 드렸는데요. 올해는 제가 말씀 묵상 주보에 실어드린 말씀 묵상 뒤에 적용까지 좀 드렸는데요. 그것으로 가정에서 함께 읽고 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 부활절 연합 새벽 예배가 이번 오는 주일날, 부활 주일날 새벽 6시에 각 지역에 나눠서 한 7개 지역으로 나눠서 예배를 드리는데요. 제가 모자크 교회 인근에 있는 지역들 교회와 주소를 적어드렸습니다. 팔복 장로교회 그리고 가나안교회 시카고 한인연합감력에 주소를 적어드렸습니다. 다음 주일은 4월 20일 부활주일로 저희가 예배를 드리고요. 부활절 감사헌금은 평소에 우리가 사용하는 주일 헌금 봉투를 사용해 주시면 감사하겠습니다. 송태길 목사님 장례 예배가 이틀간 여러 교우들 참 많이 봉사해 주셔서 은혜 중에 잘 마쳤습니다. 자녀들이 참 너무 모자크 교회에 감사하고 있고요. 여러 가족들이 지금 모여있는 상태라 오늘 방문을 못했고요. 부활주일 지나서 4월 27일에 저희 교회에 방문을 하겠다고 말씀을 하고 있습니다. 유가족들을 위해서 기도를 부탁을 드립니다. 미처 자리가 여분이 없어서 못 치러드렸고요. 심정열 권사님 속해 계시는 단원으로 계신 시카고 한인 합창단이 제7회째 콘서트가 가족이라는 주제로 4월 27일 6시 30분에 레이프 언약교에서 있습니다. 다음 주에 주소를 넣어드리도록 하겠습니다. 다른 광고는 주부를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송하겠습니다. 주의 진들한 발에
영원하신 발에 안기세 주의 발에 누구신 발에 안기세 주의 발에 영원하신 발에 안기세 날이 갈수록 주의 사랑이 두루 광명하게 비치고 전성 가는 길 어디 가리니 영원하신 발에 안기세 주의 발에 누구신 발에 안기세 주의 발에 영원하신 발에 안기세 주의 보좌로 나아갈 때 기뻐 찬미 소리 외치고 겁과 두려움 없어지니 영원하신 발에 안기세 주의 발에 그것이 발에 안기세 주의 발에 영원하신 발에 안기세 우리 주님께서 십자가에 피 흘리시고 돌아가신 그 은혜에 인해서 우리 죄를 용서하시고 다시 사심으로 우리를 의롭다 하시고 하나님 나라에 가셔서 성령 우리에게 보내주셔서 지금도 성령과 함께 통과할 수 있는 귀하고 놀라운 은혜를 인해서 감사를 드립니다. 우리가 이러한 예수 그리스도의 복음에 대하여 우리의 삶 속에서 나타나고 생활 속에서 젖어들 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서. 이 귀한 주일 아침에 이 복음을 들을 수 있는 은혜를 감사합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 그 놀랍고 영광스럽고 큰 은혜와 아버지 하나님의 극진하시고 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동하셔서 오늘 또 우리를 보호하시고 지키신 이 놀라운 은혜가 오늘 예배에 함께하는 우리 모든 성도님들 위해 지금부터 영원토록 함께 없으기를 축원하옵나이다.